গতকাল প্যালেস্তাইন, আজ বাংলাদেশ। প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর ব্যাগে এবার বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা। সোমবার প্যালেস্তাইন লেখা ব্যাগ নিয়ে সংসদে আসেন প্রিয়াঙ্কা। বিজেপি দাবি করে প্রিয়াঙ্কার এই প্রতিবাদ তোষণ ছাড়া অন্য কিচ্ছু নয়। মঙ্গলবার প্রিয়াঙ্কার ব্যাগে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা। একই ব্যাগ নিয়ে এদিন সংসদে যান কংগ্রেস সাংসদরা। সংসদে পেশ এক দেশ এক ভোট বিল। আজ বিল পেশ করলেন আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। যদিও বিল পেশের আগেই তুমুল হট্টগোল শুরু হয় লোকসভায়। একজোট হয়ে বিরোধীদের দাবি রাজ্যের অধিকার কেড়ে নেবে এই বিল। I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024 further to amend the Constitution of India। ये आइटम नंबर 18 में है और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा ऑनरेबल स्पीकर सर, with your permission I wish to move for leave to introduce the Union Territories Law Amendment Bill 2024 further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991 and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूं। थैंक यू सर। This proposed bill hits the basic structure of the Constitution itself, and it is ultra-virus. Effect of proposed Article 82A sub-Article 3 simply establishes that tenure of state legislative assembly simply depending upon the tenure of the House of the People. State government and the state legislative assembly are not subordinate to the central government or to the parliament itself. By this process, the autonomy of the state legislative assembly is being taken away. That is ultra-virus. Article 82 sub-Article 5 is giving an uncanalized power to the Election Commission of India. We don't have any value. সংসদে পেশের দিনে জেপিসির পথে এক দেশ এক ভোট বিল। বিল পেশের সময় তুমুল হট্টগোল হয় লোকসভায়। টিডিপি সাংসদ দাবি করেন বিল পেশ হোক জেপিসিতে। তবে অমিত শাহ জানান, প্রধানমন্ত্রী আগেই জানিয়েছেন বিল জেপিসিতে যাক, এতে কেন্দ্রের কোনো আপত্তি নেই। Gaining consensus of all the political parties may be difficult and holding simultaneous election may not be feasible. With this, I want to conclude, sir. At the same time, I request the government can take up the matter with JPC so that it can be discussed there and bring back the bill to the House, sir. Thank you, sir. माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। এবার শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে নতুন তদন্ত। ঢাকায় হাসিনার বিরুদ্ধে তদন্তে বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন। দুর্নীতি দমন কমিশন হাসিনার বোন রিহানার বিরুদ্ধেও তদন্ত। ঢাকায় হাসিনার বিরুদ্ধে 21,000 কোটি লোপাটের অভিযোগ। সোমবার বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে টাকা লোপাটের অভিযোগ করেন তদারকি সরকারের মোহাম্মদ ইউনুস। বাংলাদেশ ইস্যুতে কেন্দ্রকে চাপ, বিরোধীদের বিবৃতি দাবি বিদেশমন্ত্রী। তার মধ্যেই ফের বাংলাদেশে আক্রান্ত সংখ্যালঘুরা। ভোলা জুয়েলার ব্যবসায়ী প্রাণকৃষ্ণ দাসের উপরে হামলা চলে আক্রান্ত বাংলাদেশের জাতীয় মহিলা সংগঠনের প্রাক্তন নেতা মণি কর্মকারও। বাংলাদেশে আটকে কাকদ্বীপের 95 মৎস্যজীবীদের ফেরাতে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগ। মাছ ধরতে গিয়ে বাংলাদেশ সীমানায় ঢুকে পড়েন 95 জন মৎস্যজীবী। প্রায় 2 মাস ধরে আটকে বাংলাদেশে। এবার মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে মৎস্যজীবীদের ফেরানোর চেষ্টা। তাদের দেশে ফেরাতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর। মৎস্যজীবীদের পরিবারের অবস্থার খোঁজ নেন মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে আশার আলো দেখছেন পরিবারগুলি। 95 জন যে বাংলাদেশে জেলে আছে সেটা আমরা জানতে পারি। তার কারণ হচ্ছে
আমাদের যেহেতু ওই কার্ডটার মধ্যে ট্র্যাক করা যায়, তুমি বলে দিও পরিবারকে কাল পরশুর মধ্যে ফিরে আসবে। এটা আমি নন্দিনীকে বলবো টু টেক ইনিশিয়েটিভ ইমিডিয়েট। বাংলাদেশে যেটা আটকে আছে ওদেরও ছেড়ে দাও, আর আমাদের যারা ভারতীয়রা আটকে আছে তাদেরও ছাড়িয়ে দাও। একজন মারা গেছে শুধু ঝাঁপ করেছিল জলে, তাকে 2 লাখ টাকা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট থেকে তার পরিবারকে দিই। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে আমাদের বাড়ির লোক বাড়ি ফিরছে, 3 থেকে 4 দিনের ভিতরে বাড়ি ফিরছে। আমরা কত খুশি, কত আনন্দ। বাংলায় আক্রান্ত বাঙালি ব্যবসায়ী, বাংলা ভাষা ব্যবহারে আসানসোলের রূপনারায়ণপুরে ব্যবসায়ীকে মারধরের অভিযোগ। ব্যবসায়ী অনুপ মাঝির দোকানে সিগারেট কিনতে আসেন 3 যুবক। দোকানের পেমেন্ট অ্যাপের অডিওতে সেট করা বাংলা ভাষা। অভিযোগ, বাংলা শুনে চটে যায় 3 যুবক। তাই নিয়ে বচসা ব্যবসায়ীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ। প্রতিবাদে রূপনারায়ণপুর ফাঁড়িতে বিক্ষোভ। বাংলায় বাঙালি ব্যবসায়ী আক্রান্তের ঘটনায় সরব বাংলা পক্ষ। 6 টাকা সিগারেট নিল, দিয়ে বললো যে ফোনপে করলো। ফোনপে করার পরেও আমার এটা বাংলাতে করা আছে, অনুবাদ করা আছে। তো বলছে বাংলা মে বাতিয়ারা। তো আমি এই কথাটা শুধু বলে এই কে বলো রে, গালি কাই দে রা। ও সাইড দিয়ে পিছন দিয়ে এসে মারলো। দোকান যখন তালা লাগাচ্ছি, কজন ছিল? 3 জন ছিল। মেট্রো টিকিট কাটতে গিয়ে বিপত্তি, যাত্রীকে বাংলাদেশি তকমা দেওয়ার অভিযোগ। হাওড়া মেট্রো থেকে স্প্ল্যানেড যেতে টিকিট কাটতে যান যাত্রী। অভিযোগ, বাংলায় টিকিট চাইলে টিকিট কাউন্টারের কর্মী হিন্দিতে তার উত্তর দেন। বাংলায় কথা বলতে চাওয়ায় বাংলাদেশি তকমা দেওয়ার অভিযোগ যাত্রীকে। আমি হাওড়া মেট্রো স্টেশনে যাই, গিয়ে হাওড়া মেট্রো স্টেশনে আমি টিকিট চাই। ভদ্রলোক হিন্দিতে কথা বলছিলেন। আমি বললাম যে আপনি হিন্দি কেন, আপনি বাংলায় বলুন, এখানে মাতৃভাষায় আপনি আমার পরিষেবা দিন। বলছে বেশি বাংলা করো না, তাহলে এটা বাংলাদেশ হয়ে যাবে আর আমি হিন্দিতে কথা বলবো। এই যে আমাদের একটাই বক্তব্য, সেটা হচ্ছে আমরা এখানে, এটা আমার মাতৃভাষা, আমরা এখানে বাংলায় বলি, আমরা বাংলা বললেই আমরা বাংলাদেশি। ওনার বক্তব্য যে বেশি বাংলা করেই বাংলাদেশ হয়ে যাবে, মানে এখানে হিন্দির শাসন চালাতে হবে। এক বহুজাতিক তথ্য প্রযুক্তি সংস্থার অনুষ্ঠানে গান গাইছিলেন ইমন চক্রবর্তী। হঠাৎ এক শ্রোতা বলে ওঠেন তিনি বাংলা গান শুনবেন না, হিন্দি গান গাইতে হবে। রীতিমতো কড়া ভাষায় নির্দেশ শিল্পীকে, বাংলা শুনবেন না, হিন্দি গান গাইতে হবে। তিনি নাকি নাচবেন। কোনো শহরতলি গ্রামে মঞ্চ বেঁধে মাচা অনুষ্ঠান নয়, খোদ কলকাতার ঘটনা। ইমন তার মতো করে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। সেই সময়ের ভিডিও ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়। আমি তো শুনলাম নাকি ওনাকে মারধর পর্যন্ত করা হয়েছে যিনি প্রতিবাদ করেছিলেন। এটা খুবই অনভিপ্রেত এবং আমিও যেরকম বলেছিলাম যে বাংলায় থেকে এগুলো জাস্ট আশাই করা যায় না, মানে এর থেকে খারাপ আর কিছু হয় না। আর যদি নিজের ভাষার জন্য লড়তে হয় লড়বে, নিশ্চয়ই আমাদের লড়তে তো হবে, বলতে তো হবেই, অবশ্যই অবশ্যই। বাংলার বাড়ির প্রথম কিস্তি, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মতো রাজ্যের টাকায় বাড়ি। 2 দফায় 60,000 করে টাকা। 12 লক্ষ উপভোক্তাকে প্রথম কিস্তির টাকা পৌঁছে যাবে সরাসরি অ্যাকাউন্টে। আজ নবান্ন থেকে আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজকে একটা ঐতিহাসিক দিন। রাজ্য সরকার তার সীমিত ক্ষমতা সত্ত্বেও নিজের টাকা থেকে বাংলার বাড়ি গ্রামীণ প্রকল্পে রাজ্যের 21টি জেলার 12 লক্ষ যোগ্য পরিবারকে বাড়ি তৈরির জন্য প্রথম কিস্তি 60,000 টাকা করে তুলে দেবে। আজকে টাকা সরাসরি তাদের ব্যাংক ও পোস্ট অ্যাকাউন্টে চলে যাবে। আমি তাদের সকলকে আমাদের অভিনন্দন জানাই। 60,000 করে দুবার 1,20,000 টাকা করে দেওয়া হবে। তার জন্য আমাদের খরচা পড়বে 14,773 কোটি টাকা। বাংলার বাড়ি প্রকল্পের একটাই উদ্দেশ্য, গরিব মানুষকে আশ্রয় দেওয়া।